पूरा 2 वर्षर बुकिंग करथिले आज्ञा 2 वर्ष पे बुकिंग करथिले हां 25 26 26 27 मोर बुकिंग सी अछंती आज्ञा से बुकिंग कला परे पैसा एडवांस देला पर ताको देह स्वास्थ्य तो सुविधा रहा आज्ञा सी जाई पुणी एठी ट्रीटमेंट करी जाई आपनकर विशाखापट्टनम ऑपरेशन आले मेजर ऑपरेशन आज्ञा स्पाइनल कॉर्ड आज पर्यंत सी रिहर्सल करि पालेनी हाफिल माने खाली छिड़ा ही डायलॉग कहले आज्ञा ए पर्यंत भी से डायलॉग कहउछन जाउछन अछन से पर्यंत तंकर बॉडी फ्री हे नै आज्ञा किंतु पैसा कलिंगटर 10 लाख थिला बेले मु 16 लाख ताको आनिथिली आज्ञा फर्स्ट वर्ष 16 लाख सेकंड वर्ष 18 लाख आज्ञा माने तो आपण आनिले 24 25 रु ना 25 26 रु 25 26 जोटा कॉल 25 26 26 27 हां ताकू से कलिंगर ता पूर्व थिले ता पूर्व से थिले से फर्स्ट वर्ष जाइथिले ता देह असुस्थ होला परे खंडगिरी मेला रु से मेडिकल ईयर रही गले पूरा आज्ञा आज्ञा तापरे मु मेडिकल लो पैसा देली काम होला आज्ञा भलो होला आखड़ा घर रिहर्सल बेले सी रिहर्सल भी कला आज्ञा छिड़ा बसा उठा मोमेंट किसी ना नई पार आज पर्यटन भी नई पारना आज्ञा क्या भी हो मु गोटे लोक को रखिली पैसा देली आज्ञा मु ताठू कौन प्रकार किसी पाई पारि नाही आज्ञा तापर पार्टनर से कंटिन्यू करछि सी आज्ञा गला तू पैसा देलु सेतबेले कलिंग कर्नाटक तापर हिसाब कराला 90,000 9 लाख टका बाजिला 9 लाख 20,000 ना केते आज्ञा आमर यात्रा मालिक सभापति पाकू बाबू मो सहित आलोचना मुझे भाई देख अलरेडी मुझे जी आडभांस दवा था देदी बर्तमान तार देह असुस्थ सी मागुची 8 लाख देले जाइए ऑपरेशन हम ऑपरेशन है भी मुझे 6 लाख देली अलरेडी तार दरमा मोर फिनिश मुझे बर्तमान कलिंग पैसा जदि देवी तो मु 5 लाख दौजी आउ 4 लाख तार डिसेम्बर जनवरी से नेबे कहीं जड़े लोक जेहेतु पेसेंट ऑपरेशन होला परे कौन गति करिवो कौन करिवो पैसा पैसा दे सारे आउ तो पैसा नहीं तापर मु कलिंग कर्नाटक मु निजे अकाउंट रो क्रेडिट कली मु पेमेंट कली आउ जहाँ रेस्ट पैसा रहा सी जनवरी मोठू नवा कथा सी पैसा कौन पाई देले सी कहीं दीजन पैसा मत पचार थे मिश्र बाबू आपंकर मत पचारे मोर गोटे आर्टिस्ट को कमल लंच सेकेंड हिरो घुसी नहीं गले सी जहाँ यात्रा पार्टी कर तारी पैसा अच्छे आम सब फिरू हाँ बस सत्यपति ठीक रही सत्यपति सब पर कलाकार जो चाहिए से रहा यात्रा तीरात्व कथा आजिकार कथा नुहे जो कलाकार आपणकर तार स्वास्थ्यगत समस्या हिसाब से देखा था जहाद्वारा कि सी हली पारे मोमेंट कर पारे ओडिशा रे डॉक्टर ताको ठीक कर पारे से जाइए हैदराबाद ऑपरेशन है आज पर्यंत कंप्लीट फ्री भी है बॉडी पूरा फ्री है ना आज्ञा तथापि भी आपण दया करके गोटे कलाकार तो अच्छी से रहिबो 2026 27 भी आपण से घोषणा हां मु 2 वर्ष जते कंडीशन करी पैसा देई आ रखिबि ना छाड़ देबे ना आज्ञा आ जेहेतु भी से ऑपरेशन हेले भी से क्वाड जिबे कोन करे से जहां किसी पाई नाही से बोले मु तांको तो किसी रिटर्न पाइनी गोटे लोक पैसा देली ताटू समिति किसी काम बेनिफिट पाई नाही आज्ञा तथापि भी रखुचंदी हां रखिबु आमे 2 वर्ष कथा ही रखिबु ना जे जगहटा भी दरकार ना आज्ञा आज्ञा तापर मो लोकल पिला सी मो पाखे एठू मो पाखु 8 किलोमीटर ता घर आज्ञा आज्ञा जड़े कलाकार चली पैसा पचारे से आज्ञा तांको साथ तो मोर कंप्रोमाइज है 5 लाख टका मु फेरेली 4 लाख टका से डिसेम्बर लास्ट जनवरी नेबे आज्ञा सब कथा है पैसा गुड़े आज कहुई काल दि जाऊ कालटा परदिन भी पारे आज्ञा सेटा बड़ कथा नुहे सी तो पैसा पाइले पैसा देले कि मत पचारिया कथा ना जो मिश्र जमी कमल नंद को रखिले मुझे पचारि जानला पचारि ना हाँ सी आसला मो पारे कहला ये कहला आप विरोध कहला मो विरोध ओडिशा कहवा लोक कहीं ना ये स्टाफ जो छाड़ सी विरोध कह तुम विरोध भी कहते कौन हम कलाकार मान
ହଁ ତାପରେ ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କାଲି ମତେ ଆମର ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି ପାଖକୁ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି 2 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ କଥା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ସେ ପୁଣି ସିଏ ଦେଇଛି ସିଏ ବୁଝିବ। ସେ ଯିଏ ପଇସା ନେଇଛି ତ ଫେରେଇବନି। ଗୋଟେ କଳାକାର 2 ଆଡୁ ନବ 3 ଆଡୁ ନେଇଛି, ସମସ୍ତେ ତ ନୁହେଁ, ରେୟାର। ଗୋଟେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀର ଘଟଣା ହେଲା, ଗୋଟେ ସାଇର ଚାଲିଛି। ଇଏ କେତେ କଥା ଅଛି। ଇଏ ଯୋଉଠୁ ନବ ସେ ଆଗେ ଫେରେଇବନି କି? ଆଉ 2 ଆଡୁ 5 ଆଡୁ ପଇସା ନବ, ଆଉ କଣ ଜାଗେ କାମ କରିବ ନା କଣ? ପଇସା ଫେରେଇବ। ହେଲେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ତୁଳସୀଠୁ ଆଣିଛି ତୁଳସୀଠୁ ଫେରେଇ ଦଉ। ତୁଳସୀ ଭୁଲ କହିଲି, କଳିଙ୍ଗ ସେ ଫେରେଇବ। ମୁଁ ତ କହିସାରିଛି, କହିଲେ ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ଫେରେଇବି, ମୁଁ ଯାହା ଆଣିଛି ମୁଁ ଫେରେଇବି, ସେଟା ମୋ ରିସ୍କ। ତଥାପି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ପାଖକୁ ଫୋନ କଲେ, ମୁଁ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ମାଲିକକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି। ସେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ ତ ଭାଇ, ଏତେ କଥାରୁ କଣ ମିଳେ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବା କଥା ନଥିଲା। ଯେହେତୁ କାଲି ପାଖକୁ ଆପଣ ଜଣେଇଥିଲି, ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମାଲିକାନୀ ହିସାବରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ତ ଅଛି। ମୁଁ ସେ କଣ ଇଏ କରିବି ସିଏ କରିବି, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପରରେ ସାଇନ କରିଛି, ମୁଁ ସେ ବଣ୍ଡ ପେପର କିନ୍ତୁ ସାଇନ କରିଛି, ହ୍ୱାଇଟ କିଛି ଲେଖା ହେଇନଥିଲା। ଇଏ ସତ୍ୟପତି ଆଉ ସେଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବେ ନାଇଁ ତ? ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଖାଲି ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପରରେ ସାଇନ କରିଛି ବୋଲି। ତମେ କହିବ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସିଓର ଯେ 2 ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି? ହଁ ହେଇଛି। ଏବେ ଯୋଉ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବେ ଯାଇକି ସେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା ଅଭିନୟ। ଜୁନ ନାଇଁ, ମୋର ଆପଣଙ୍କର 2028 ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ନା। ନାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଉ 25-26 ର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଋତୁର 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏଇଟା ଜୁନ ର ଶେଷ। ହଁ ଶେଷ, ଯେମିତି ସେ ଯାଇକି ଅଭିନୟ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଚଢିକି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପାକୁ ବାବୁ ବି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସଭାପତି ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି। ପାକୁ ବୁଝିବେ କଣ? ପାକୁ ବୁଝିବାରେ କଣ ଅଛି? ପାଖକୁ ତ ଆମର ଭଳିଆ ମାଲିକ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି ପଦବୀ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ସେ ବୁଝିଦେବେ କଣ? ତାଙ୍କ କଥାରେ କଣ, ପାଖକୁ କଥାରେ କଣ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ତ ପିୟୁଷ ତ କଥା ତ ବୁଝାଇ କାଲି କୋର୍ଟକୁ ଗଲା, ଏତେ କଥା ହେଲା। ସାଇନ୍ ତ କରିଦେଲା, ପିୟୁଷ ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା 2 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାଲିକ କେସ୍ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଯୋଉ ଇଏ କରିଥିଲେ ସେଟା ଉଠିଗଲା କେମିତି? ପୁଣି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କଲା କେମିତି? ନା କଳାକାରକୁ ରୋକି ହବନି। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନଲି ପ୍ରୁଫ ଯେ ପଇସା ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ବାଘ ଭାଲୁ ପଶୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖି ଚାବି ଦେଇଦେବେ। ମଣିଷ ଯଦି ସତ୍ୟପତି ଚାହିଁବ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଯିବ, ମୁଁ ତ କଣ ଜବରଦସ୍ତି ରଖିଦେଇପାରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ରହିବ, ସିଏ କଣ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯାଇପାରିବି? ଜବରଦସ୍ତି ନେଲେ ତାର ପ୍ରତିକାରଟା କଣ ହବ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ସୁସ୍ଥ ଥିଲାବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କେମିତି ଚାଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ସାଇ ଆଉ ପାୟଲ ଯୋଉ କଲେ, ଏଇଟା ଅମାନୁଷ କଥା। ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ତୁ ପଇସା ନେଇଯିବୁ, ତୁ ଖାଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲା, ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ? ସେ ମାଲିକ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିବ? ସବୁ ଜାଗାରେ କମିଟି ପ୍ଲି ନେବେ, ପଇସା କାଟିବେ, ଦୁନିଆ କଥା ହବ। ତାପରେ କଣ ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରିଲେ? ଥାନା ପୁଲିସ କେସ୍ ହେଲା, କଣ ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଇଛି? କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନାଇଟେଡ ମାଲିକ ତ ସଂଘ ଅଛି, ୟୁନାଇଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସଂଘର। ତାପରେ ବୁକିଂ ସବୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସଂଘ ଫଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ବୁକିଂ ପୁଣି ଆଖଡା ହେଇକି ରିଏଲସେଲ ହେଇକି ବାହାରିଗଲା ପରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ବସି ପାରିବନି। ଆମ ବୈଠକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବୈଠକ ଠିକ ରହିବନି। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ୟୁନାଇଟେଡ ବେଳକୁ ନୂଆ ପାର୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଳାକାରକୁ ନେଇଯିବେ, ଆମ ଆଗରେ କମ୍ପିଟିସନ ହବ, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ସେମାନେ ସଂଘକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଘରଟେ ତିଆରି କରିବ, ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ସଂଘଭୁକ୍ତ ହବ, ତିଆରି ନ କଲା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁ ସଂଘଭୁକ୍ତ ହବ? ଏଇଟା ସାର୍, ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ଏବେ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ପିୟୁଷ ସିଂହ ବାହିନୀ ସହିତ 5 ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପାଡିଆ ବି କହୁଛନ୍ତି, ପିୟୁଷ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ରହିବି। କାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ବି ତ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିପାରିବେ। ପିୟୁଷ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ରହିବନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ରହିବେନି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲିନି, ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ, ପିୟୁଷ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ରହିବନି। 5 ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 5 ମାସରେ ସରିବ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାଏମ ହବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହବ। ଆମେ ଖାଲି ଆପଣ ନୋଟାରୀ ଆଉ ଯୋଉ ଭାରବାଲି କିଣି ଆଣିକି ରେଭିନ୍ୟୁର ମାରିଦି କରିବା, ଏଥିରେ କିଛି ଯଥାର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ ଜମି ବାଡି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଲୋକ ତ ପୁଣି
ନଟାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ବର୍ଷକ ଟାଇମ ଦେଇକି ଜମିବାଡି କିଣା ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଫାଙ୍କି ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କିଛି କରି ହଉଛି? ନାଇଁ ତାପରେ କେସ୍ ହଁ ଯେକୌଣସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କେସ୍ ଯେବେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଯେ କଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମିତି କିଛି କେସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯେଇଠି ରେପ୍ ହେଉଛୁ ମର୍ଡର ହେଉଛୁ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସାମୀକୁ ଧରାଯାଆନ୍ତା, ମୁଦାଲାକୁ ଧରାଯାନ୍ତା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ହୁଅନ୍ତା କି ପନିସମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା କି ଗୋଟେ ହେଇଯାନ୍ତା। ହଁ ସେ କେସ୍ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ମନି ମେଟର କଥା ଅଛି, ମନି ସିଟ୍ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ସାର୍, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍। ହଁ ଏଇଟା କେବଳ ପଇସା ନେଇଛି ସେତିକି ପ୍ରୁଭ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ୟାକୁ କେସ୍ ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ ଯାତ୍ରାଟା ଜୁଲ, ଆପଣ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ଜୁଲ ଆପଣ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପହଞ୍ଚିଲାନି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେସ୍ କରିବେ, ସେ କେତେଟା ଜୁନ ଚାଲିଯିବ। ଆଜ୍ଞା କେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇତେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇତେ ପାଇତେ କେତେଟା ଜୁନ ଚାଲିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ତ ଆଜିକାର କଥା, ଆଜି ନହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏଫେକ୍ଟ ହେଲା। ହଁ ଲସ୍ ହେଲା, କମିଟି ବାଲା ପଇସା ତେଣୁ ଦେବେନି। ସତ୍ୟ ବୋଧିକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷର ପଇସା ଦେଇଛି, 2 ବର୍ଷ ମୋର ଚୁକ୍ତିନାମା, 2 ବର୍ଷ ସିଏ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ତାର କଳିଙ୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଏ କଣ କରିବ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ନାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି କିଛି କରନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ନା ନେବେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ସିଏ ନେବେ, ମୁଁ ବି ନେବି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାପାଟିର ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ମୋ ପାଖରେ କଳାକାର ଅଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ଆଜ୍ଞା ତା ପାଖରେ କଳାକାର ଅଛି, ସିଏ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାପାଟିରେ କି ମତେ ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣ ଏରିଆରେ ଆପଣ ସେର ହେଲେ, ମୁଁ ମୋ ଏରିଆରେ ମୁଁ ସେର ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଏଇଟା ଆଉ। ହେଲା। ଆପଣ ମତେ ଚାପୁଡେ ପିଟିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଚାପୁଡ ଗଣି ପିଟିବି, ଗୋଟେ ନୁହେଁ 10, 1ରୁ ଡବଲ ନୁହେଁ 10 ପିଟିବି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଯାତ୍ରାପାଟି ଟ୍ରେଡିସନ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବି ପଇସା ଲଗେଇଛୁ ହଁ ଏଠି। ତମେ ପଇସା ମୋ କହିଥା, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ପାକୁ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଚାରିଆଡେ କହିଲ, ସଂଘର କଥା ପଡିଲା, ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା, ପାକୁ ଫୋନ କଲେ, ସବୁ କଥା ହେଲା, ପାକୁ କଥିତ କଥା ଅନୁସାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଦିଆଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିସେମ୍ବର କୁହାଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ତମେ ପଇସା ଦେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତମ ସତ୍ୟପୁତ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଜ୍ଞା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ନା, ଏଇଟା ମିଶ୍ରକୁ 2 ବର୍ଷ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ ହଁ ଭାଇ ସେ ସତ୍ୟକୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି କି, ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମୋ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ମତେ ତ ଦବା କଥା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା କଥା, ଆପଣ ତ ବର୍ଷ ଗଲା, ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମୋତେ ଦେଇଦେବେ ପଇସାଟା, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡଗିରି ନିୟମକୁ ମାନିଲି। ଆପଣ ମାନିଲେ? ମୁଁ ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ସେମିତି କେହି କଳାକାରକୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୌର ଦାସ, ସୁନା ଓ ଶିବାନୀ କର୍ଣ୍ଣାଟର ହଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାଙ୍କ ସିଏ ମତେ ଜଣାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଗୌର ଦାସକୁ କହିଥିଲି, ଆଉ କାହାରିକି ବୁକ୍ କରିନି କେହି। ମୁଁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ମୁଁ ବୁକ୍ କଲି, ପଇସା ବି ଦେଇନି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଆମ ପାର୍ଟିରୁ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି, ତାଙ୍କୁ ପଇସା କିଛି ଦିଆହେଇନି। ସେଇଆ ଯାହା ଦବା କଥା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦିଆଯିବ, ଆଜ୍ଞା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଆଯିବ, କଥା ଥିଲା ସେଇଆ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସାର୍, ଯୋଉ ଗୌର ଦାସକୁ ଆପଣ ଆଣିଲେ, ଗୌର ଦାସ ପୁରା ଶିବାନୀ ସହିତ ପୁରା ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇଲେ, ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କର ବି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ସମ୍ପର୍କ, କନଫର୍ମେସନ ନେଇକି କରାହେଇଛି। ଓହୋ, ତଥାପି କେତେ ଗୌର ଦାସଙ୍କର ରେଟ୍ ସେ ରହିଲା ଏଥର 26-27 ପାଇଁ? ସେଇଟା ସାର୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟର କହିବି। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ତ ନାଇଁ, ଯଦି କହିବେ କହିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ ସାର୍। ମୋଟା ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଉ କଣ ସାର୍ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ 55 ଲାକ୍ସ ବୋଲି ଶୁଣୁଥିଲି। ହଁ ସେଇଟା ସାର୍ ସତ୍ୟ। ଏଇଟା କଣ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ନା ସାର୍ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ? ଏଇ 26-27 ପାଇଁ? ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଟା ନା, ସିଏ ବି ଚୁକ୍ତି ନେବା ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା 26-27-27-28 ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ। ହଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପଇସା ଦିଆହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଜୁଲି ପଣ୍ଡା ଜୁଲି ପଣ୍ଡା ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ 2 ବର୍ଷର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ପଇସା ଏ ବର୍ଷ ନେବେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ପଇସା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି ବେଳକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଷ୍ଟମ ତାର ସେଇଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୁଲି ପଣ୍ଡାକୁ କେତେରେ ନେଲେ ସାର୍? ନେଇଛି ସାର୍ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଖାପାଖି ସେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଆଗଧାଡ ହିରୋଇନ ନିହାତି ପାଖାପାଖି 30 ପାଖାପାଖି ଏଇଆ ଆଉ। ଜୁଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ହଁ ନେଇଛି, ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନେଇଛୁ, ସେ ବି ନାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଜୁଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କ୍ରେଜ ଅଛି। ସେମିତି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାମା ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ଯେମିତି କ୍ରେଜ ଗୋଟେ ଅଛି ମାମାଙ୍କର, ସେପଟେ ଏଇ ଯୋଉ କାନା ଟିକି ଜୁଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କ୍ରେଜ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା
ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଇଏ ଛାଡିକି ଗଲେ ବୋଧେ ଆଶିଷ ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା। ହଁ ସିଏ ଗଲେ ଆଉ। ଆଉ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ରହିବେନି ବୋଲି ଆଉ ନାଇଁ କି? ମତେ କହିନାହାନ୍ତି, ମୋଠୁ ଆପଣ ରହିବାର ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇଥିଲେ ଆସନ୍ତା ସବୁ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଦିନ ମୁଁ କଥା ହେଲି ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଓହୋ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମେନ୍ ଭିଲେନ୍ କର। ମାନେ ଅସମ୍ଭବ। କିଏ ଭାରତୀ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଆଶିଷ ପଣ୍ଡାକୁ ମେନ୍ ଭିଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ଅସମ୍ଭବ। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପାର୍ଟିଟା ବି ମଥା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହିରୋଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ, ହିରୋଇନଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ, ଭିଲିଆନଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଚାଲିବ? ଲୋକ